Здраво на сите, дали се слушаме, дали се гледаме, да очекувам некој да во четот. Ајде, ние очекуваме. Добар ден на сите. Добар ден. Се гледаме втор пат годинава на една интересна тема, врзана за темата од првиот вебинар, он е втор вебинар нормално. Првиот вебинар зборувавме за звучна изолација, а денеска ќе зборуваме за една тема многу врзана со звучната изолација, темата на просторната акустика. Денеска пак со мене е Виктор Мицковски, советник, консултант за акустика и за звучна изолација. Ќе отвориме еден, да го наречам, ајде, проблем на акустиката, нешто што одамна веќе во Македонија не се размислува, затоа е малци влошена ситуацијата на таа тема. Ама пред да влеземе во темата, би сакал да ви пуштам едно кратко видео во трајање од 3-4 минути, кој што во кратки црти ќе ви ги покаже основите на она како функционира акустиката. Уживајте и се видиме за некоја минута. Hallo, kommen Sie rein. Ich will mit Ihnen heute einigen Fragen nachgehen, die ganz naheliegend sind. Woran liegt es, dass wir in manchen Räumen besser hören als in anderen? Was macht einen Raum mit guter Akustik aus und wie kommt die zustande? Nehmen Sie zum Beispiel einen Raum, in dem es darauf ankommt, dass Sprache am Ziel beim Zuhörenden ankommt. Ein Klassenzimmer. Sie werden feststellen, dass es hier Stellen gibt, an denen der Schall mich nicht direkt erreicht, weil der Schall, der ausgesendet wird, den Weg nicht findet oder Umwege macht. Hören Sie mal genau hin. Dann merken Sie Unterschiede in der Qualität und Klarheit der Sprache, je nachdem, wo ich mich befinde. Manchmal führt schlechte Akustik dazu, dass wir gar nichts mehr verstehen. Wir spielen mal eine Lehrerstimme ein. Ich weiß, dass letzte Woche einige von euch noch offene Fragen dazu hatten. Hören Sie die darum jetzt gehen gut? wir die Aufgabe nun Schritt für Schritt gemeinsam durch. Die nächste Klausur findet am 19. statt. Immer noch? Also Montag in der kommenden Woche. Da werden euch ähnliche Aufgaben begegnen. Jetzt kaum noch. Darum bitte ich euch heute... Stellen Sie sich vor, besonders gerade gut jetzt zuzuhören. würde der Lehrer wichtige Später Dinge sprechen wir erklären. dann noch über das Kaum zu verstehen für Koordinatensystem jemanden, auf der an der Seite 19. falschen Stelle im Gibt es Raum eine ist. Funktion, einen guten Weg, den ihr Wenn ein Schüler sagt, ich hab's verstanden, kann das nicht nur ein Zeichen für schnelle Auffassungsgabe sein, sondern auch ein Zeichen für gute Akustik. Oder saßen Sie mal in einem Restaurant, in dem Sie mehr von dem verstanden haben, was am Nachbartisch geredet wird, als von dem, was Ihr Gegenüber sagt? Das kann zu schwierigen Situationen führen. Kein Problem, wenn Sie nur über das Wetter reden. Aber wenn Sie zum Beispiel einen gemeinsamen Urlaub planen wollen, dann sollten Sie schon genau verstehen, wo es eigentlich hingehen soll. Würden Sie sich also lieber in diesem babylonischen Stimmengewirr wohlfühlen? Oder eher in einem Raum, der so klingt? Große Probleme kann es verursachen, wenn Schall ungünstig reflektiert wird. Dieser Laserpointer symbolisiert unsere Schallquelle. Er sendet Signale aus, die dann reflektiert, also wie hier gespiegelt, bzw. weitergeleitet werden. Es gibt verschiedene Tonhöhen. Um diese optisch voneinander abzuheben, haben wir verschiedene Farben gewählt. Sie sehen, es gibt ein ziemlich buntes Bild ab, das unsere Augen verwirrt. Vor allem aber belastet dieses geballte Auftreten von Schallwellen unser Gehör. Die vielen Reflexionen sorgen dafür, dass uns sozusagen der Überblick beim Hören verloren geht. Stellen Sie sich vor, in meiner Hand ist kein Ball, sondern ein Schallimpuls. Diesen Schall werfe ich jetzt an die Decke. Andere Schallquellen tun dasselbe. Sie sehen, dass nicht alles zurückkommt. Ein Teil des Schalls verschwindet. Diese Absorption ist ein tolles Werkzeug, denn die Nachhallzeit wird verringert und der Lärmpegel wird reduziert. Sie sehen hier, wie die Bälle verschwinden. Das ist der Schall, der dann nicht mehr zu hören ist. Eine Akustikdecke aus gelochten Gipsplatten hat genau diese Wirkung. Sie alle haben das schon mal erlebt. Ein Ton, der nicht aufhört, der immer wieder ans Ohr dringt. Dieses Phänomen hat einen ganz bestimmten Namen. Man spricht dann von einem Flatterecho. Stellen wir uns diese hartnäckige Form des Schalls als Kugel vor.
Wie Sie sehen, saust die Kugel ständig hin und her. Ein Flatterecho entsteht, wenn Schall, so wie hier, auf eine Fläche trifft, reflektiert wird und auf eine genau gegenüberliegende Fläche trifft. Unsere Ohren nehmen das als äußerst unangenehm wahr. Ich setze also diese Fläche hier ein. Wie Sie sehen, ist sie gegliedert, um den Schall gezielt zu steuern. Das Flatterecho wird so vermieden, weil der Schall an einer anderen Stelle im Raum landet, nicht immer an den gleichen zwei Wänden. Wenn ich stattdessen sogar eine absorbierende Fläche einsetze, dann kommt der Ton ganz zur Ruhe. Wirkt wohltuend, nicht wahr? Wenn jemand sagt, gute Akustik, dann wissen Sie, dass das kein Zufall ist, sondern dass dafür gute Planung und konkrete bauliche Maßnahmen verantwortlich sind. Also, wenn Sie sich selbst mit dem Planen und Bauen von Räumen und Gebäuden beschäftigen, haben Sie jetzt die Chance, wirklich akustisch bewusst zu bauen. Und das heißt, verantwortungsbewusst zu bauen. Denn irgendwann werden Menschen den von Ihnen geschaffenen Raum betreten. Und dann wollen Sie ja auch, dass die sich wirklich wohlfühlen. Oder? Се враќаме назад, се надевам дека уживавте, дека научивте нешто поново од видеото. Основите на акустиката ги погледнавме. Денеска пак ни е тука Виктор Мицковски, советник за акустика и звучна изолација. Виктор, Да. доаѓаш од Запад. Италија? Па добро, јас сум од Македонија, меѓутоа долги години живеев и работев во Италија, преку 15 години и да, можам да кажам дека имам одредено искуство на оваа тема и има огромна разлика. Македонија, Европа во однос на примена на акустиката. Се размислували на таа тема на Запад, особено во Италија? Апсолутно, апсолутно. Секој објект кој што, да речем, има предвидено во законските правилници дека треба да почитува одредени параметри кои што се поврзани со просторната акустика, тоа е најчесто времето на реверберација. Има и дополнителни параметри како што се индексот на разбирливост на говор и така натаму, но сепак времето на реверберација е најважниот, да речеме, параметар и тој во фазата на проектирање мора да се предвиди, нели, и да се приложи кон документацијата. Дали ќе се работи за болници, дали ќе се работи за објекти од образованието, амфитеатри, па и ресторани и така натаму, се она што е каде што е потребно, мора да се предвиди. Да. Одлично. Презентацијава ќе ја започнам јас, па ајде да почнеме слободно, пошто гледам дека четот функционира. Ако имате било какво прашање врзано за акустиката, ви стоиме на располагање. Сега ни треба мал инпут од вас, дали се гледаме убаво. Дали го гледате? Дали гледате презентацијата? Супер. Одлично. Ајде. Зошто денес имаме проблем со акустиката? Зошто имаме проблем со слушањето? Главен проблем зошто имаме проблем со слушањето е човековото уво. Човековото уво трпело стотици илјади години еволуција и се развило така да слуша различни фреквенции и различни интензитети на звук. Зошто? Затоа што допред неколку стотици години човекот живеел во небезбедна средина и морал секогаш, освен она на кој што се концентрира, на кој што треба да се концентрира, да слуша и се што се случува околу него. Денеска тоа стана веќе непотребно. Во денешно време, без разлика каде сме, што правиме, мораме да сме концентрирани на што го работиме. Затоа, се што е звук што не ни користи, денеска го сметаме за бука. Значи, ако сме во ресторан, се освен
муабетот на соговорникот е бука. Ако сме во школа, се освен лекцијата што ја предава професорот е бука. Денеска ќе збориме, особено Виктор ќе зборува за теоријата позади акустиката, што се децибели, што е воздушен притисок. Како архитект ќе кажам дека генерално многу баук ни е познавањето на децибелите, што се децибели, колку е јак звукот 60 децибели субјективно, колку од 50. Затоа ќе земам за пример неколку простории. Ако ја следите презентацијава, ќе читате доста извадоци од испитувања низ светот, ќе читате цитати од големи познавачи на акустиката, а јас како архитект ќе поминам на да речам прилично на брзина најважните параметри во различни типови на простории. Рестораните, едно интересно место каде што се повеќе одиме да одмориме или да уживаме, не да јадеме. Има едно интересно испитување за квалитет на ресторани кое што вели дека прва, втора, трета, четврта најголема замерка на гостите во рестораните не е храната. Прва замерка е можеби љубезен или нељубезен персонал, меѓутоа втора, трета, четврта замерка е бучен ресторан, ресторан кој што е отворен на бучна улица, веќе четврта, пета замерка веќе пета замерка можеби е храната. Ова докажува дека луѓето се повеќе одат во рестораните да се опуштат и да уживаат со пријателите. Арно ама не се случува уживањето, затоа што во рестораните се случува еден интересен, така наречен ломбардов ефект. Сите вие сте го искусиле, седите на една маса во ресторан и заради буката не го слушате соговорникот. За да го слушнете, тој го повишува гласот. Арно ама и комшијата на соседната маса, и тој веќе не престанува да разбира, и тој го повишува гласот, и тој е еден циклус на повишување на глас, паѓање на разбирливост, кој што во нормалните денешни ресторани оди до фајронтот на рестораните. Значи до 12 часот, практично во Македонија. И кога ние одиме во ресторани, кога сакаме највеќе да сме опуштени, во 11, во 12 на вечер, испиеме последниот алкохол и си одиме дома опуштени да си легнеме, ние си одиме напнати. Во рестораните тоа се случи затоа што во последниве 10 години беа изолирани многу меки површини од рестораните, беа тргнати теписоните, беа тргнати завесите, драпериите, чаршафите. Кризата си го направи своето, не само дизајнот, туку и финансиската криза имаше да речам, имаше свој удел во падот на акустиката. Така да денес имаме ресторани кои што се многу големи, со многу луѓе, тоа си го направи дополнително кризата, собствениците на ресторани ги згусна масите за повеќе клиенти да примат и екстремно се влоши акустиката. Ајде, канцеларии. Која е основното својство на канцеларијата? Да создаде удобност каде вработените ќе имаат повишена продуктивност. Значи тоа е основно начало на работодавецот, но и на нас како архитекти ние основно начало треба да ни биде при проектирањето на просториите. Значи треба вработениот да добие воздух, треба да добие светлина, меѓутоа треба да функционира и во акустика, треба да функционира и во акустика која што нема да го одвлекува од она што треба да го работи. Значи треба да има фина, разбирлива комуникација со колегите и да нема премногу бучава околу него. Ако има премногу бучава, паѓаат многу параметри во неговата работа, паѓа продуктивноста, паѓа задоволството од работата. Пардон. Гледате на презентацијата, гледа се неколку параметри кои што се извлечени од повеќе светски студии. Доле на самиот слайд, доле ги гледате студиите и трудовите од кои што се извлечени овие параметри. Така да помогнете им на клиентите да добијат простор во каде што нивните вработени ќе бидат продуктивни. Во училиштата. Каде ако не таму, стално го прашувам тоа прашање затоа што децата се иднината, а образованите деца се уште подобра иднина за земјите. Во следниве слайдови ќе прочитаме неколку многу интересни параметри, например дека 15% од децата во секој момент имаат нарушен слух,
Зошто? Настинати биле, трчале на голем одмор, им зујат ушите. А кога ќе прочитате сите овие бројки на слайдов пред вас, сетете се, тоест ќе ве потсетам дека децата се неинтуитивни слушатели. Што значи неинтуитивни? Значи дека ако слушнат реченица од 20 збора и пропуштат 2 збора, не можат да ја сватат суштината на реченицата. Сите ние сме возрастни луѓе и ако ви кажам реченица од 20 збора и 5 да пропуштам и 6-7 да пропуштам, вие пак ќе ја сватите суштината на реченицата. Децата тоа не го можат и затоа, а и нормално имаат помала концентрација, многу е важно кај нив да имаме одлична акустика. На крајот на презентацијава имаме една убава студија што ја правевме со колегите, ќе ја презентираме. Училиштата бараат тивки библиотеки, кои што во исто време ќе бидат и читални. А кога збориме за градинки, кога сме веќе кај образовните институции, и градинките можеби не е толку важна разбирливоста на говорот, колку што е важна мирот и тишината. И за децата, и за вработените во градинките. Болниците, можеби најмалце ќе помислите на акустика во болници, затоа што говорот ќе помислите дека не е многу важен, меѓутоа овие параметри, овие податоци кои што ги прочитате на слайдов ќе ве фрапираат. Например, пациентите кои што лежале на интензивна нега во бучна просторија, раните побавно зацелувале. Значи до таму иде акустиката. Зошто? Понервозни се, помалце кислород во крвта и нормално раните помалце бавно зацелуваат. Многу важно е, толку е, ова веќе навлегуваме во една наука што се вика психоакустика, што е многу подлабока, предлабока за да спомнуваме на вакви кратки презентации, меѓутоа ни дава тема за размислување. Сега, за среќа, сме живееле во земја која што доста мислела на акустиката, и старите училишта, ќе ги земам стално ги земам за пример, старите училишта имале смислена акустика, имале дебела завеса која што ја помагала на акустиката, меѓутоа мојата генерација која што ги носи децата сега во основни школи, гледа дека тие зелени завеси веќе ги нема. И во која училници да влезете, пак ќе речам, ја земам училницата за пример, затоа што таму многу јасно изразена акустиката. Каде и да одите, ја нема завесата и разбирливоста на говорот е на страшно ниско ниво. Овде завршувам мојот прв, да речам, воведен дел во кој што спомнав неколку типови на простории. Тука му отстапувам тастатурата на Виктор, кој што ќе продолжи со теоријата позади акустиката. Виктор, повели. Да, благодарам. Па добре, Блажен веќе доволно добро го направи воведот, тоа што ја сакав да го кажам. Така што сакав да кажам само дека акустиката на затворените простори не е секогаш екзактна наука, значи прецизна, бидејќи секој од нас на различен начин ја чувствува акустиката на одредена просторија. За некој може да биде многу гласна, за некој може да не биде гласна и така натаму, така што секогаш параметрите кои што се изучуваат, тие можат објективно да се измерат, но сепак вредностите кои што ги добивам имаат субјективна природа, односно не секогаш имаат објективна природа. Оно што веројатно сите ќе се сложиме дека ако некоја просторија прегласна е за сите. Да, генерално да. И тоа што е важно е дека погрешниот пристап во фазата на проектирање е многу изразен во Македонија. Можам да кажам дека во поголемиот дел од проекти со кои што сум запознаен воопшто не е земена во предвид, а се случува многу често кога ќе се изведе одреден објект, тогаш веќе да почнеме да размислуваме на таа тема дека е потребно да што се направи за да се намали бучавата, за да се подобри разбирливоста на говорот и така натаму. Тоа со КНАУФ, во соработка со КНАУФ имавме одредени преди каде што можевме да направиме корекција на акустиката и да ги видиме ефектите од тие корекции. Генерално, за да разбереме акустиката на затворен простор,
треба да ги разбереме основите. Нормално времето е ограничено и ќе пробам накратко да ви ги доловам основите. Основен извор на информации во секој затворен простор е одреден звук, нели? Импулсен звук, дали е тоа говор на одреден говорник, дали е тоа музика, но најчесто за да се испитаат информациите во еден простор имаме потреба од звук, односно звучен бран или звучен импулс. Директните звучни бранови кои што стигаат до слушателот или до приемникот е нормално дека се нарекуваат се нарекува директен звук. Додека сите оние други звучни бранови кои што се рефлектираат од површините во затворениот простор, дали се тоа таваниците, ձидовите и така натаму, кои што стигаат со одредено задоцнување до приемникот, се нарекуваат рефлексии, како што може да видиме и на сликата. Негде се тие корисни, сигурно? Да, тоа што е најважно е дека најважните, да речеме, информации доаѓаат со директниот звук, но секако и рефлексиите, ако се добро насочени и ако имаат добар интензитет, тогаш може да помогнат во разбирливоста. Сега тие рефлексии кои што нормално, ако ги представиме на еден диаграм каде што имаме гласност во децибели и време во милисекунди, гледаме дека стигнуваат со одредено задоцнување. Со текот на времето тие рефлексии, бидејќи се повеќе се одбиваат, почнуваат да стануваат се погусти и погусти, и колку повеќе апсорбција има во просторијата, толку тие погусти рефлексии нема да бидат значени. Колку помалку има апсорбција во просторијата, тогаш тие рефлексии ќе имаат поголем интензитет и тогаш веќе ќе влијаат на бучавата и на разбирливоста во одредена просторија. Сега, во некои ситуации, таа преголема реверберација може да е пожелна, од црковна музика, кај симфониска музика и така натаму, ако се тие контролирани на прецизен начин, тогаш тие се пожелни. Но во најголемиот број на случаи, каде што говорот или разбирливоста имаат примарна функција, тие се непожелни. Значи, ова опаѓање на интензитет или стишување кое што го имаме кај тие рефлексии се нарекува реверберацијата. Реверберацијата, односно времето на реверберација е апсолутно најважниот параметар со кој што можеме да го процениме акустичниот квалитет на просториите и од прилика од реверберацијата потегнуваат сите оние други параметри кои што се поспецифични и за одредени простори кои што нема да ги разгледуваме генерално во оваа презентација, но сепак имајте во предвид дека постојат огромен број на други параметри кои што може да се искористат за да се одреди акустиката на одредена просторија. Она што е важно е да се разбере дека практично времето на реверберација е она време неопходно за нивото на звучниот притисок да се намали за 60 децибели. Што тоа значи? Ако има одреден звук со 100 децибели, кој тој ќе се намали на 40 децибели, времето што му е потребно на звукот да се намали од 100 децибели на 40 децибели, тоа е времето на реверберација. Постои и постапка каде што може да се земат првите 30 децибели од времето на опаѓање, бидејќи не секогаш имаме можност да го намалиме звукот за 60 децибели, посебно ако просторијата е многу бучна или ако се наоѓаме на некое место каде што не можеме да постигнеме високи нивоа на звучен притисок. Тоа што е важно да забележиме во формулата која што е прикажана според ДИН, но и според европските други правилници е многу слична, дека таа зависи од зафатнината на просторијата, значи времето на реверберација и од еквивалентната апсорбцијска површина, значи апсорбцијата на самата просторија или предметите. Тоа ќе го разгледаме понатаму. Важно е да се каже дека секоја просторија, да речеме, има одредено оптимално време на реверберација кој што е предвидено со различни стандарди. Да речеме стандардот DIN 18041 предвидува одредено време за реверберација кога се работи за музика, за говор, за настава. И може да видиме, од десната страна имаме еден график, тој е на српски јазик, но сепак ќе го разберете, што значи времето на реверберација во однос на волуменот. Да речеме, ако имаме некоја
пример, театар, нели, драма. Тоа се пример 2000 метри квадрат, 2000 метри кубни. Гледаме дека времето на реверберација оптимално за драма би било 1 секунда. За студија, да речеме, гледаме дека, да речеме, за 600 кубни метри, времето на реверберација е 0,6 и така натаму. Има многу стандарди, има стандарди според Интернационалната електротехничка комисија, секоја земја горе-доле може да создаде стандарди, има европски стандарди, така натаму. Себа кога се проектира некоја просторија, потребно да се консултират одредени барања според проектната програма за да се види како треба да се спроектира. Стигаме до апсорбцијата, која што е нели тесно поврзана со времето на реверберација, кој што е најважен фактор. Во принцип, абсорбцијата, звучната абсорбција е распространување или дисипација на звучната енергија. Што тоа значи? Кога звукот, кој што е звучен притисок практично во енергија, во воздухот имаме звучни бранови, каде што имаме зголемена густина и намалена густина. Кога тие звучни бранови ќе удрат во одредена површина која што, да речеме, има пори или влакна, е направена од мек материјал, тогаш звукот, односно воздушните бранови, навлегуваат во тој материјал и самата вибрација на воздушните честички со тој мек материјал доведува до триење. Тоа триење ослободува енергија и таа енергија практично која што се ослободува е еквивалентна на апсорбцијата која што одреден материјал може да ја направи. Сега има повеќе видови на апсорбција, не мора да биде само преку дисипација на ова енергија, на топлинска енергија, може да биде преку дисипација на кинетичка енергија, односно на движење. Ако имаме одреден панел или структура која што вибрира, она на истиот начин преку вибрацијата, преку движењето ослободува енергија и апсорбира. Таа енергија е многу мала, милион луѓе да зборуваат доволно за да се подготви една чаша чај. Имате еден диаграм на самата... Не можеме да се грееме на дерењето. Не може, многу тешко. Со децама ќе се згрееме. Да, имате еден диаграм каде што е представена, нели, како звучниот бран удира во одреден мек материјал, па како се рефлектира одреден дел од енергијата, другиот дел од енергијата пенетрира низ материјалот, а третиот дел од енергијата практично се трансформира во топлинска енергија. Истата дисипација што зборевме и звучна изолација во слоевите. Апсолутно, да. Истиот тој мек материјал помеѓу двата слоја ја има истата функција. За да разбереме, за да може да квантифицираме што значи апсорбција, мора да ја дефинираме, односно да дадеме одредена бројка. Апсорбцијата се означува со алфа, со грчката алфа, и со неа се оценува ефикасноста на одреден материјал, колку може да апсорбира на средни, на високи, на ниски фреквенции. Да речеме, ако имаме одреден материјал кој што апсорбира 50% од звучната енергија, да речеме на 1000 Hz, тогаш можеме да кажеме дека тој има алфа 0,5 на одредена фреквенција. Совршен апсорбер, што многу е тешко да се најде во природата совршен апсорбер за сите фреквенции. Постојат апсорбери кои што апсорбираат совршено, да речеме, на високи фреквенции, но не на сите. Но еве да речеме отворен прозор, кога би имале еден отворен прозор, каде што звукот излегува комплетно 100% надвор од одредена просторија, тогаш тој може да го сметаме како совршен апсорбер, бидејќи 100% од звучната енергија која што, да речеме, излегла низ тој простор и ја немаме веќе во просторијата. Така што совршена апсорбција би била алфа 1, додека совршена површина која што не апсорбира или рефлектира, тоа е алфа 0. Може да видиме во табелава што тоа значи. Да речеме дека тврди и рамни материјали како мермер и паркет имаат некоја средна апсорбција од 0,01 или 0,06. Тоа е практично незначително, затоа во големи хали, да речеме, кои што не се третирани, кои што имаат мазни рефлектирачки површини, таму времето на реверберација е многу долго и се случуваат ефекти несакани,
како ехо, долги рефлексии и така натаму. Тепихот, завесите и драперии различни, кои што да речеме имаат одредена апсорбција, може да видиме дека кај нив доминантна е апсорбцијата над 1000 Hz. Значи тепих ако земеме просечно на 1000 Hz има 0,20, а на 4000 Hz 0,35, што значи дека тој до некаде може да е подобри апсорбцијата во одредена просторија, но треба да се има во предвид дека е многу неефикасен на ниските и на средните фреквенции. Додека па да речеме една конструкција на гипс картон, како еден обичен ѕид, да речеме V112, да речеме, можеме да кажеме дека на ниските фреквенции има доста висока апсорбција. Зошто се случува тоа? Затоа што кога звучниот бран удира во одредена плоча, дали е таа од гипс картон, од дрво или од шпер плоча, не е важно, таа плоча во зависност од нејзината мекост или тврдина или еластичност почнува да вибрира. Самата вибрација која што ја прави се трансформира во енергија, во движење и со тоа се случува апсорбција на звукот. Така што на ниските фреквенции, затоа што секој систем има одрезана своја резонантна фреквенција, тие системи вибрираат и тука имаме висока апсорбција. Но генерално ако земеме кај гипс картонот е 0,14, што е доста ниска. Ако земеме да речеме сунгер или популарно кажано или полиуретан или пак камена волна, може да видиме дека кај нив веќе на средните и на високите фреквенции коефициентот на апсорбција е доста голем. Тоа е да речеме 0,55 на 500 Hz или па 0,96 на 4000 Hz. Одредени материјали, како клинеото да речеме, перфориран гипс картонна конструкција, овозможуваат доста линеарна апсорбција која што е пожелна во многу простори. Да речеме, ако имаме клинеот 12, 20, 66 на конструкција, гледаме дека на 125 Hz абсорбира 0,45 и на 4000 Hz 0,60. Има одреден пик на 500 Hz од 0,8, кој што е добродојден, бидејќи е важен за разбирливоста на говорот, но генерално е 0,6. Така што клинеото како материјал е доста пожелен, бидејќи има релативно рамна подеднаква апсорбција на сите фреквенции. Како тоа може да се квантифицира, односно да се изрази, таа апсорбција на звук А ја мериме како производ од површината на самиот материјал и неговиот коефициент на апсорбција. Да речеме во одредена соба, ако имаме повеќе материјали кои што имаат различен коефициент на апсорбција, што е сосем нормално, нели тепихот има еден коефициент на апсорбција, ѕидот има друг. За да ја добиеме вкупната апсорбција на звук или еквивалентната апсорбцијска површина во одредена просторија, практично правиме сумирање. Површината на ѕидот по коефициентот на апсорбција плюс, да речеме, површината на тепихот со коефициентот на апсорбција. Па така, ако имаме еден тепих, да речеме, со коефициент на апсорбција од 0,16, 10 метри таков тепих би ни дал 1,6 сабини звучна апсорбција. Ако го имаме и волуменот на просторијата, да речеме 30, тогаш веднаш знаеме со формулата 0,163 по волуменот 30 метри квадратни поделено на 1,6, ако имаме само тепих, што нормално имаме и други елементи, од тука можеме да го добиеме приближното време на реверберација. Тоа што го кажав претходно, имаме повеќе видови на звучни апсорбери, како што може да видите на графикот. Да речеме, рефлектор ѕид од тврда градба, тој практично и да нема апсорбција, гледаме дека е испод 0,1 на сите фреквенции. Додека порезен апсорбер стаклена волна, под број 2, гледаме дека има убава апсорбција на средните и на високите фреквенции, додека е многу ниска на ниските фреквенции. Плочест резонатор, панел да речеме, кој што може да биде од гипс картон или било што само друго. Само да прекинам, дали може некој да пише дали не слуша убава? Да направиме само тест. Дали не слушате убаво и дали не гледате? Супер. Еве имаме одговор дека не слушаат. Слободно ако не се слуша доволно или ако не е разбирливо, слободно напишете. Значи генерално овие видови на звучни апсорбери се делат во три, тоа се влакнести или порозни, како што е да речеме памукот, камената, стаклената волна и одредени други материјали меки,
да речеме, тие се порозни. Многу е важно да се каже дека абсорберите треба да имаат отворени келии. Што тоа значи? Дека стирополот, кој што има затворени келии, он не е добар абсорбер на звук, затоа што звукот не може да пенетрира во неговата структура, во неговите пори. Додека секој материјал кој што има отворени пори и одредена густина, тој може да функционира како абсорбер. Мембранските резонатори, како што кажав претходно, од гипс, картон или од друг материјал, добро функционираат на ниски и на средни фреквенции, посебно се пожелни во одредени структури каде што, да речеме, се продуцира музика во музички студии и така натаму, каде што Филхармонија, така? Не, филхармонијата не. Филхармонијата не, затоа што во филхармонијата е многу важно да има високо време на реверберација на ниските фреквенции. Има Значи, она во филхармонија се чисти рефлектори, не се... Апсолутно. Затоа што во филхармонијата се поставени дебели панели од 4 см, кои што се практично нееластични, многу тврди и тие звучат како рефлектор за ниските и за сите фреквенции. Ги погледнаме после Да, како изгледа. кога би се ставиле тенки панели, тогаш тие би вибрирале на ниските фреквенции во звучното поле и тогаш тие би ги абсорбирале, но тоа не е пожелно кај класичната музика, бидејќи тука се бараат високи времиња на абсорб. Таму каде што е потребна контрола на времето на реверберација кај ниските фреквенции, како во музичките студија, каде што се продуцира, каде што се слуша и каде што се микса музика, тогаш да, во други случаи не. И има уште еден вид на резонатори, односно абсорбери, кои што се така наречени Helmholtz резонатор. Клинеоплочите функционираат на тој принцип, ако земеме едно шише, да речеме, ако дувнеме во него, тоа произведува одреден звук, одредена фреквенција. Звукот на кој што го произведува тоа шише, да речеме, е фреквенцијата на која што тоа шише абсорбира. Па така да речеме во старите театри, во грчките, во римските театри или во црквите може да се најдат големи ќупови од глина кои што, да речеме, служеле како абсорбери на одредени фреквенции со различни волумени, со различна големина и тие практично го абсорбирале на звукот, бидејќи тие резонираат на таа фреквенција и штом резонираат се ставаат во движење преку движечката енергија, се ослободува и они абсорбираат. За да може да речеме да разбереме геометријата на одреден простор и за да може да предвидиме како звукот од одреден извор ќе се пренесе до одреден слушател, мораме да ги проучиме малку рефлексиите на звучните бранови, оние кои што се одбиваат од различни површини. Ако сакаме да речеме во одредена просторија да видиме како говорникот ќе го пренесе звукот од првата до последната клупа во една училница, преку одредена, да речеме, преку одредени геометриски цртежи, може да видиме како рефлексиите, да речеме, од таванот или од страничните зидови ќе се пренесат преку до задните клупи. Што тоа значи? Дека од блесокот на еден звучен зрак од цврста површина е таков што инцидентниот или ударниот зрак и тој што се рефлектира се во иста рамнина и формираат еднакви агли со нормалата, што значи дека ако одреден агол влезе под одреден, значи ако зрак влезе под одреден агол, тој ќе го има истиот со излезниот. Ова е еден од најтешко применливите совети за архитекти и проектанти. Еден од советите вика не правете паралелни зидови. А тоа е многу тешко да се постигне во апсолутно, да. Паралелните зидови се непожелни заради две работи кои што понатаму ќе ги спомнеме, тоа се заради долгите паралелни рефлексии и евентуално тоа ехо кое што може да се создаде повторувачко помеѓу две престории. Да. Тоа што е важно е дека, да речеме, конкавни или длабнати површини во одредена просторија се неповолни, ако сакаме да имаме добра акустика, додека по некои што се позитивно испапчени, да речеме, конвексни, имаат добра акустика. Несакани акустични појави, ехо и долга рефлексија. Зашто се случуваат? Се случуваат затоа што рефлектираните бранови, звучни бранови од одредени зидови или површини се подолги барем 17 метри од звукот кој што пристига директно до слушателот. Значи, директниот звук
до слушателот ако е 5 метри, а рефлексиите се повеќе од 22 метри, значи 17 плюс 5, тогаш имате во предвид дека ќе се создаде ехо. Сликава ќе ги потсети сите колеги архитекти на акустика на амфитеатар Да. и на акустиката на голема сала на архитектонски факултет, каде што тотално неразбирливи беа и професорите и асистентите кои што ги водеа вежбите. Тоа се случува затоа што времето на самогласките, да речеме, на вокалите А, Е, И, О, У, во нашето зборување има многу поголема должина од согласките, како што ше Т, Ц, Ш, Ш. И сега, тие самогласки или вокали кои што просечно траат 90 милисекунди, за разлика од 20 милисекунди кај другиве, практично ги покриваат, ги маскираат тие согласки кои што се многу важни за да се разбере еден збор. Ако ги нема согласките во еден збор, тогаш не може да го разбереме говорот. Што е важно за простори каде говорот има важна улога? Односно, кои се просториите? Многу. Образование, училници, амфитеатри, култура, кина, театри, мултинаменски сали, изложбени простори, медиуми, да не зборуваме радија, телевизии, конференцијски сали. Транспорт, аеродроми. Колку често ви се случило да одите на аеродром или на железничка станица и да не ја разберете пораката што ја слушате од звучниците? Тоа е генерално во 90% случаите неразбирливо, затоа што се прават простори без никаква абсорбција, не се прави пресметка дали тој сигнал што пристига до слушателот има одредена разбирливост, тоа ќе го видиме понатаму. Да, нови модерните аеродроми сите имаат линија. Па добро е тоа. Добро е. Фактори кои што влијаат има многу. Тоа се говорникот, просто Се гледаме? Ке се вратиме на претходниот слайд за секој случај. Дали се гледаме? Супер. Одлично. Ке се вратиме. Добро. Од овој слайд ке Да. наследниот, ке продолжиме. Индикатори за акустиката на говорот, за тоа зборував. Многу важни индикатори кои што зависат од времето на реверберација и од соодносот помеѓу нивото на гласност на изворот, значи јас како говорник во одредена просторија и бучавате ли шумот во таа просторија. Со тие два параметри може да ги добиеме овие 4 да речеме параметри кои што се индекс за пренос на говорот, јасност, заедничка скала и така натаму. Во германскиот ДИН 18041 или во италијанскиот да речеме ДМ24 за акустичен простор на простори дадени се комфорт на простори дадени се следниве табели. Што тоа значи? Дека C50 треба да биде над 0 децибели, дека STI треба да биде над 0,56. Кај италијанците за училници, болници, домови за нега, изложбени простори, конференцијски сали, простори за говор мензи, времето на реверберација треба да биде пониско или еднакво на 0,7 секунди. Кај некој од нив, кај училниците да речеме, конференцијски скали, дадени си дополнителните мерки за јасност на говорот, C50 над 0 или STI 0,6. Што значи STI? Еве, сега ќе видиме. Метод индекс за пренос на говорот. Практично што се случува? Имаме одреден сигнал кој што симулира говор и одреден микрофон кој што го мери тоа. И на некој начин ја мери разбирливоста на говорот. Според таа разбирливост создадена е одредена табела и може да видиме дека се што е над 0,6 е добро, над 0,75 е одлично. Може да видиме дека, да речеме, за комплексни пораки, јавни разгласи во шопинг центри, јавни згради, канцеларии и така натаму, индексот треба да биде барем F, 0,54. За да се постигне тоа, потребни се сложени пресметки, кои што и симулации се неопходни за да се постигнат одреден квалитет.
Друг индикатор за важност на говорот е C50, тоа што го спомнавме претходно, ако може да го видите во оваа табела, тој е над 0 децибели, значи најмалку 0 децибели треба да биде. Што тоа значи? Во дадена мерна позиција кај слушателот, енергијата која што имаме во првите 50 милисекунди, значи 0,05 секунди од почетокот на звукот, и другата енергија после 50 милисекунди се изразува според следната формула. Што тоа значи? Односот до првите 50 милисекунди звучната директна енергија и онаа која што имаме после во салата, која што се развива или во просторијата, односот помеѓу тие две го дават C50 и тој треба да биде поголем од 0 децибели. Што тоа значи? Дека директниот говор кој што стига кај слушателот треба да биде најмалку 0 децибели односот негов со тој кој што се развива понатаму. Што тоа значи? Дека директниот звук треба да биде погласен од рефлексиите или барем еднаков. 0 децибели значи дека тој треба да биде еднаков, но пожелно е да биде повисок. Значи директниот звук кој што го добива говорникот треба да биде повисок за да разбирливоста на говорот е задоволителна. Тоа што го спомна Блажен преска кај комфорот во рестораните и во другите објекти за угостителство. Со правилен акустичен третман може да ја намалиме значително бучавата со звучна абсорбција. Што тоа значи? Дека ако претходно сме имале рамни површини кои што имаат многу мала абсорбција, да речеме 0,1, и ако ние додадеме површини абсорбциски во самата просторија кои што имаат барем 0,2, со даденава формула може да заклучиме дека дуплирањето на звучната абсорбција над површините во просторијата може да ја намали бучавата до 3 децибели. Во пракса тоа значи дека ако просторијата нема никаков третман, и ако ние ставиме многу абсорбирачки површини, дали тоа ќе биде тепих, драперии, клинео на таванот или други материјали на ѕидовите, можеме да ја намалиме значително бучавата. Во праксата тоа значи најмногу до 7-8 децибели, но сепак имате во предвид дека помеѓу средно гласно и гласно разликата е само 10 децибели, така што секој намалување на бучавата со додавање на абсорбција, дали тоа ќе бидат клинео плочи или други материјали, значително ќе намали бучавата, разбирливоста, ќе го намали стресот во просторијата и ќе го зголеми акустичниот комфорт. Ете. Тоа е значително поголема енергија да збориш со 60 децибели, со 90 децибели. Апсолутно. Напорот е огромен да се зборува со 80 децибели, а напорот е незначителен да се зборува со бучава од 60 децибели. Размислете десетина секунди. Размислете неколку прашања што сакате да не ги поставите. Иначе, неколку пати денес кога спомнав клинео плочата, тоа се гипсени плочи, перфорирани, кои изгледаат баш вака како на сликава, со различен процент на перфорација. Она што го зборуваше Виктор, различен процент на перфорација значи различно ниво на впивање. Ги употребуваме во системи на спуштени плафони. Ги употребуваме во системи на спуштени плафони, ги употребуваме во системи на ѕидни облоги. Што е важно? Важно е дека секогаш позади клинео плочата, без разлика каков тип на перфорација, мора да има 3, 4, 5 см воздушен простор во кој што ќе се стави или не некој друг абсорбер, типот на стаклена волна или полиуретан. Еве како изгледаат како ѕидни облоги, спуштени плафони. Значи, тотално гледате дека носат еден тотално модерен изглед на просториите, меѓутоа мора да се точно да се пресмета. Ова се слики од различни референтни објекти кои што ги имаме низ Европа. Ова се најчестите перфорации на клинео плочи. Некои ја подсетуваат на некаква строга канцелариска атмосфера, некои ја подсетуваат на опуштена домашна или атмосфера на ресторан. Ова е новата плоча со неправилна расфрлена правоаголна
перфорација. Оно што пренеска Виктор го спомна, во сите објекти каде што се применуваат КНАОВ системите, полните плочи функционираат и како резонатор и како рефлектор на звукот. Клинео плочите функционираат заради својата, да речам, според својот состав, геометријата, функционираат и како распрскувачи, и како дифузери на звук, меѓутоа функционираат и како абсорбери. Дополнително, нема да ви ги врземе рацете како проектанти, како дизајнери, како архитекти на просторот, нема да ви ги врземе рацете само да работите со рамни површини, ќе ви овозможиме да ги виткате нашите плочи, да добивате вакви феноменално модерни и корисни површини, затоа што денеска збориме за корисноста на плочите во акустиката. Ова десно е една убава училница, ова лево е еден убав изложбен простор во Германија. Оно што е многу важно, пак ќе спомнам дека секоја просторија си има одредена пресметана реверберација, препорачана. Ако навлезете убаво во акустиката, ќе можете сами да си калкулирате, ако не, ќе ви го представам и калкулаторот. Ова е еден убав ѕид, го викаме V112C, кој што е изведен од клинео плочи за акустика и со клинео и со диамант плочи за напредна звучна изолација. Пред крајот на предстојниве слайдови ќе видите еден преубав референтен објект од Скопје, каде што овој ѕид е употребен. Еве што од левата страна гледате точно што возможува, значи не само плафонот да ги прекрати тие повратни импулси, туку и самиот ѕид. Ова најчесто се случува во простории кои што се ниски, а длабоки. Ќе погледнеме како изгледаат тие. Ова се препораки точно кои требало да се употребат, така се употреби во едно училиште кај го видиме како референтен објект. Понатаму. Еве како изгледа канцеларија со V112C и училница. Еве училницата. Еве канцеларија со системот V112C. Ова извадок од техничкиот лист на V112C. Гледате два пресеци во долниот дел на табелата, гледате два пресеци. Полниот пресек, најдолниот, е во долниот дел на ѕидот, а перфораниот пресек е во горниот дел на ձидот. Можете да си играте со различен процент на перфорација, 20, 30, 40% од ձидот, во зависност од потребата. Една паметна жена која што не менаџираше до пред неколку години, во една прилика ми рече, дека акустика не можеш да му објасниш на човек. Дека парфем или боја некоја која што не ја видел или парфем кој што не го осети, можеш да им го објасниш, меѓутоа акустика не можеш да им покажеш на луѓе. Заради тоа издадовме една убава интернационална апликација која што се вика KNAOV Top View, можете да се инсталирате без разлика дали користите Android или iOS, iPhone телефони. Има симулатор кој што можете да го користите со 3D наочари виртуелна реалност или со екранот на телефонот. Можете да симулирате различни нивоа на акустика во различни типови на на простории. Има училници, има канцеларија, има детска градинка, има фоаје, има сала за состаноци. Точно сами како инженери да увидите за вас и за вашите клиенти што значи добра пресметана акустика, што значи да речам хаотична, непланирана акустика. Ова е извадок од слика од нашиот калкулатор за акустика. Значи, следниот пат кога помислите на акустика, дозволете ми во вашата канцеларија или јас да го спремам елаборатот па да ви го пратам, да ви покажам како изгледа изработен елаборат за акустика. Ова е еден интересен, лесен, не е софтвер, повеќе алатка за пресметка на оптимална акустика во мали простории. Значи, канцеларии и училници, сепак не е за филхармонии кои што ги спомнавме со Виктор денеска, меѓутоа алатка која што со многу малку внесени податоци ќе ви даде оптимално решение за вашата просторија. Утре од сабајле на сите ќе ви испратам мејл каде што сите документи, технички листови, калкулатори кои што ги спомнавме денеска ќе ви ги пратам да пробате да изработите еден таков елаборат. Накратко би сакал, освен што ви покажав, видовме значи како изгледа простор сведен со клинео, би сакал во следнава минута време да ви покажам како звучи простор со клинео. Ова се едни аудио фајлови кои што ги имаме во последниве неколку години од вистински случаи, ист звук пуштен во една просторија со извонредно лоша акустика
и истата просторија после интервенцијата со клинева. Слушнете. Ова е дневна соба дома. Дали се слуша кај вас, само ќе ми пишете? Така отприлика звучи, треба да звучи отприлика вака. Рестораните треба да звучат вака. Во тој случај ќе го прескокам на овој слайд, а сите утре ќе го погледнете слайдот во удобноста на вашата канцеларија, точно да видите како звучи регулирана и нерегулирана акустика. Ќе го прескокнеме одма овој слайд, одиме на кратко на Кнауф. Кога збориме за акустика, многу често се случува архитектите да помислат дека уредувањето на акустиката малце ви ги врзува рацете. Следниве слайдови ќе покажеме дека уредената акустика не мора да значи дека треба да се направи некаков компромис со дизајнот. Ова се многу референтни објекти низ Европа, ова се универзитети, ова се киносали, ова во моментов што го гледате горе е еден делфинариум во Германија, ова доле е новиот, не е нов, веќе е 10-11 години стар терминал на Хитроу аеродромот во Лондон. Значи, Кнауф освен клинеото нуди цела палета на плочи кои што функционираат како резонатори, како рефлектори, како дифузери. Следниот проект каде што сакате да донесете нов квалитет на комфорот, слободно побарајте не. Пред да почнеме со македонските референтни објекти кои што имаат иста вредност можеби како овој, би сакал да го издвојам ова чудесно здание кое што го завршивме преклани, новата филхармонија во Хамбург, по проект на Херцог и Демерон, популарното швајцарско студио, каде што изведе многу вакви панели какви што ги гледате на сликава, тоа се околу 10.000 за чудо рачно изработени панели кои што ги затвараат големата и малата сала во новата филхармонија во Хамбург. Не помалку вредна, а нешто со што јас лично уште повеќе се гордеам, е филхармонијата во Скопје, на идеен проект на Антонио Михајловски и на Виктор Михајловски и по основен проект на сега веќе легендарното Македонија проект. Ова е фоајето, нормална, интересни форми. Ова е најголемата гордост наша, инженерски потег. Акустиката пресметуваше инженерот Миомир Мијич од Србија. И се што гледате, се што личи на дрво, што изгледа на дрво, се Кнауф панели од гипс фазер плочи, кои што однадвор се фурнирани со американска цреша, дезени боја. Ства пак ќе кажам дека беше инженерски потег и производството и вградувањето. Неколку огромни, многу моćни македонски изведувачки компании гипсарски го работеа ова. Изведбата беше на Штрабак АГ. Следно дело со кој што се гордееме, каде што спасивме многу, е куполата, подкуполниот простор на надградбата на Македонското собрание, каде што имаше многу негативни фактори. Тоа нормално е пред се фокусирачката моќ на оваа стаклена купола, а оваа просторија се користи за како конгресна сала. Имаше многу големо време на реверберација. На професорот Страхиња Трпевски од архитектонскиот факултет значително се намали и се постигна некоја блиску до оптималната акустика. Дека големите објекти немаат не само они имаат привилегија да имаат пресметана акустика, имаме вакви референтни објекти, да речеме ова едно интересно фризерско студио, се вика Уникат во Скопје, го правеше Архитрав инженеринг.
Ова е еден убав ресторан Еквилибриум во аеродром, правеа Мобиус архитекти. Ова е школата што неколку пати го спомнав, на Бесијан Мехмети архитектите, Киро Глигоров новата школа во Капештец, каде што и ходниците, и аулата, и сите типови на училници се посебно пресметувани за да се добие оптимална акустика и разбирливост во секоја просторија. Кога сме веќе кај колегата Бесијан Мехмети, ова е еден убав интериер дизајн, ова е канцеларијата на генералниот менаџер на Телеком Македонија. Целата канцеларија е направена со интересен клинео плафон. Ова е ресторан Дейли во трговскиот центар Лиса во Ново Лисиче, по проект на Крста Петров. И onda влегуваме последниве слайдови, ќе ги посветиме на можеби најиздржаната студија која што ја правевме во Македонија, заедно со Виктор Мицовски, пријателите од Елдецибел. Ново отворено училиште во Кисела вода, Невена Георгиева Дуња, каде што бевме повикани да дадеме решение за екстремно бучните училници. Многу лоша акустика преди повеќе фактори, нормално тврд под, паралелност на зидови, близина на важни сообраќајници, каде што измеривме ST или Sound Transmission Index од 0,56, што е на сама граница, по германскиот DIN стандард, сама граница на разбирливост. Ова го измеривме со стандардизирана опрема и Виктор изработи елаборат како да се санира акустиката. Сивата површина е површината под клинео плочи. Точно над професорката ставивме подагол спуштен плафон за фреквенциите да ги враќа кон, тоа звукот да го враќа кон учениците и верували или не постигнавме Sound Transmission Index од 0,90. 0,90 е А++ по стандардот разбирливост на говор, што е од многу важно, многу високо значење на... Не слушате сега? Се слуша или не? Се слуша? Не се слуша отпред. Дали се слушаме? Пробај да напишеш. Не пишува. Пробај да направиш рефреш. Да. Рефреш пејдж. Некој напише, да? Да, некој да пише, ама не знам дали беше одговор на... Океј, јас за секој случај направив рефреш на врската. Неколку слайдови, не знам од каде. Се слуша? Се слуша. Овој слайд го слушавте? Значи, успеавме од 0,56 коефициент на разбирливост да стигнеме до 0,9. Тоа е, пак ќе кажам, уште една победа на инженерингот, на испланираната акустика и нешто со кое што докажавме дека македонските студенти и ученици заслужуваат квалитетен звук, а со тоа и повисок успех на школството. За крај, ќе оставам со уште еден скриен адут на клинео плочите. Клинео плочите си го имаат во себе и така наречениот клинео ефект на прочистување на воздухот. Значи не се филтри, туку се само катализатори на процеси на распаѓање на комплексните молекули. Во нашата околина, за жал, има многу материјали кои што лачат, кои што емитуваат штетни материи во воздухот. Ке почнам од бензени, бензоли, формалдехиди, кои што излегуваат од лаковите за мебел, кои што излегуваат од теписоните, кои што излегуваат од пластичните материјали во нашите домови. Клинео ефектот се базира на зеолитот, тоа е еден интересен минерал кој што го користиме во нашите плочи и кој што ги разградува овие, да речам, комплексни молекули. Како ги разградува? Ги разградува на нивните основни делови. Значи на водород, на јаглерод, нешто што е тотално нештетно
за да се појави во нашите домови. За крај, ќе ви заблагодарам за вниманието. Виктор, фала на соработката за овие два преубави вебинари. Се надевам дека успеавме да ги доловиме основите на акустиката и на звучната изолација. Времето е тоа што е, нели, ограничени сме, има многу за што да се зборува во детали, но сепак малку да ви ја побудиме и љубопитноста за да може и понатаму да се видиме на некоја поспецифична и по-конкретна тема. Две работи само ќе најавам за следниве месеци. Во месец април, кнавов почнува со момент само. Во месец април кнавов почнува со продажба на... Ме слушате? Да. Во месец април кнавов почнува со продажба на клинео плочи со димензии 60 на 60, што значи дека влегуваме и во оној сегмент на модуларни плафони. Клинео плочата која што до сега имавме само како монолитен плафон, ќе ви ја донесеме и за новоградна и за санации на канцеларии. Пред се ова се системи кои што се употребили во канцелариските простори. Значи кои што ќе бидат многу важни во санацијата, значи во канцеларии кои што им дошло времето за реновирање, ќе добијат начин да си добијат несметана акустика. Второ нешто што би сакал да најавам, дека во текот на 2020 година ќе организираме во првите месеци ќе организираме еден убав награден конкурс за архитекти за оригинална примена и пресметана примена на нашите клинео плочи. Меѓутоа за тоа после празниците. За сега бих сакал да ви заблагодарам за присуството, за вниманието на овие први два вебинари од серијата, а ќе најавам уште поинтересни теми можеби, дел од енергетската ефикасност, површински системи за ладење и грејење, противпожарност, специјални противпожарни системи, ПП заштита на челик. Во овие периоди актуелната тема превенција и уништување на мувла во градежништвото. Така да отворени сме ви на Facebook, на Viber, на телефон. Ако го знаете мојот мејл, препорачувајте ни, барајте, предлагајте ни теми на кои што сакате да не видите. А пошто е 26 декември, ви посакувам среќна нова година, честит Божиќ и многу успеси во новата 2020 година. Виктор, уште еднаш фала. Благодарам. И да се гледаме за подлабоки теми врзани со и за довербата и се надевам ќе имаме прилика повторно да се дружиме со нашите драги архитекти и инженери. Фала на сите, среќна нова година, се гледаме 2020. Секој добро. Чао.